माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद को मोर अनंत कोटि प्रणाम। मोर समस्त अपाय मान प्रणाम एवं शुभेच्छा। माँ माँ तोर चरण रे शरण मागई, माँ तोर पणतरी रखिबु घोड़े, माँ तोर चरण रे शरण मागई, माँ तोर पणतरे रखिबु घोड़े, अमानिया प्राण पक्षी दब काले केबे ठकी जीव से दूरी, माँ तोर चरण रे शरण मागई, माँ तोर पणतरे रखिबु घोड़े, फूल ठुको मोल तुम मता डोर भूली पारिबेनि केही, ताहार तुलना नाही, असुमारी आशा पूरण हुई, माटी के दिल चाही करुणा नेत्र रे तुही, फूल ठुको मोल तुम मता डोर भूली पारिबेनि केही, ताहार तुलना नाही, असुमारी आशा पूरण हुई, माटी के दिल चाही करुणा नेत्र रे तुही, कृपामयी माँ दयामयी माँ तो बिना गति नहीं, माँ तोरा चरण रे शरण मागई, माँ तोरा पणतरे रखिबु घोड़े, अमानिया प्राण पक्षी दब काले केबे ठकी जीव से दूरी, माँ तोरा चरण रे शरण मागई, माँ तोरा पणतरे रखिबु घोड़े, आम पाई तुही केते कष्ट सही कोले नेइछु माँ, तुही एका मोर साहा हाथ धरी मोर चाली शिखेइछु, झुंटी पड़ी गले मुही उठाई नेइछु तुही, आम पाई तुही केते कष्ट सही कोले नेइछु माँ, तुही एका मोर साहा हाथ धरी मोर चाली शिखेइछु, झुंटी पड़ी गले मुही उठाई नेइछु तुही, स्नेहमयी माँ शक्तिमयी माँ तो परि नुह केही, माँ शुभश्री शुभुनी कहीं
लग पड़ी जाए केतले माँ तोर चरण रे शरण मागई माँ तोर पण तरे रखिबु खोडे माँ रखिबु खोडे माँ वंदे मातरम। प्रणाम माँ। परम प्रभु श्री अरविंद आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउथिबा हम समस्त सम्मान स्वर्णलता अपन समेत कार्यक्रम को रूपरेख देथिबा कार्यक्रम रे उपस्थित रहिथिबा समस्त को हृदय स्वागत शुभेच्छा सम्मान। समस्त को मां कृपा प्राप्त हो एवं जो उद्देश्य रे विश्व रे मानव संप्रदाय रही विवर्तन रे अंश ग्रहण करी सचेतन भाव रे दिव्य संकल्प को दिव्य योजना को कार्यकारी करने मानव समाज रही से माने ता करि पारंतु एक अभिलाष सहित आम आज कार्यक्रम बा आलोचना मध्य को जीवा अपा सूचना देइछंती आलोचना कोठी अटकी थिला 1102 पेज रो फर्स्ट पैराग्राफ रो जो भाई भाई अपन जो लास्ट सेंटेंस पूर्वर रही थिले जो हमर रियलिटी इन देम व्हिच बी पार्ट ऑफ हिज लाइफ एक्शन ए पर्यंत जाइतला बट व्हाट ही शैल डू विल बी डिसाइडेड बाय ट्रुथ ऑफ नॉलेज सेट करियो असे कोच ना फर्स्ट दीटा पैराग्राफ जो 1102 रे और 1102 रो सेकंड पैराग्राफ ता आरंभ पूर्व फर्स्ट पैराग्राफ रो शेष आड़ को लास्ट 8 लाइन्स हमें सेठ अटकी कथा थिला but what he shall do will be decided by the truth of the knowledge सत्यर माने ज्ञान एक सत्य रही प्रत्येक ज्ञान एक सत्य रही ट्रूथ ऑफ द नॉलेज कहते नॉलेज एंड विल ज्ञान एवं से तो सामान्य संकल्प नुहे परम संकल्प कैपिटल के नॉलेज अच्छी के रे कैपिटल विल अच्छी आम दिव्य ज्ञान बुझा दिव्य संकल्प बुझा किंबा सत्य ज्ञान बुझा सत्य संकल्प बुझा परम ज्ञान बुझा परम संकल्प बुझा आपण इच्छा कोटा को ट्रांसलेट कर कहीदे दिव्य ज्ञान सत्य ज्ञान परम ज्ञान दिव्य ज्ञान ठीक रहे भगवान ज्ञान तेणु दिव्य ज्ञान गोटे सत्य रही दिव्य संकल्पर एक सत्य रही दिव्य ज्ञान और दिव्य संकल्पर सत्य द्वारा ये कथा गुड़िक डिसाइडेड हम सब कथा सही बाटरे निर्णीत हम। अच्छा ये सत्य संपर्क रे मध्य एक वर्णना प्रभु दौरान से सत्य कौन ये टोटाल एंड इनफाइनाइट ट्रुथ एटा गोटे पूर्ण
समग्र एवं अनंत सत्य पुणी आपण मन रे आसी पारे टोटाल कौन इनफाइनाइट ट्रुथ कौन से कथा को भी से वर्णना करछंती दैट इज नॉट बाउंड बाय एनी सिंगल मेंटल लॉ कौनसी गोटिए भी मानसिक विधान द्वारा स्टैंडर्ड द्वारा मानसिक विधान बा मानसिक मान स्टैंडर्ड द्वारा एटा बाउंड नहीं से सत्य आमे जदि प्रकृत रे प्रभु श्री अरविंद को गभीर भाव पढ़ुचंती एठी टिके समय अटिका कहीं अटिका आमर जो सत्य रही जगत रे से सत्यटा सबू नहले मध्य 99% मनीषर मन रो विधान लॉ और तार मान द्वारा आबद्ध गोटे एग्जांपल देले यथेष्ट हम जड़े लोक डाण पटे जाऊला चली चली भारत रे एक्सीडेंट होगा ताको समस्ते भूल कहीदेव ये लोकड़ा तू कहीं डाण पटे जाऊल बाँ पटे जावाई कहुई दुर्घटना है सो यू आर रेस्पॉन्सिबल यू आर द क्रिमिनल यू आर द रॉन्ग डुअर किंतु पृथ्वी अनेक देश अच्छी पाश्चात्य देश गुड़िक डाण रे चलवार नियम अच्छे तेणु से बाँ पटे चलने भूल जो एबे देखिए आपण गाड़ी गुड़ाक बाँ पटर भी कटुच डाण पटर भी कटुच जो 6 लेन 4 लेन सब होगला सत्य कौन सत्य आंक मन मर्जी सत्य विश्वास करंतु पृथ्वीर मनीष गुड़िक मन मन ठारू एते विशाल सुंदर भव्य दिव्य सामर्थ्य किसी भी नहीं किंतु नर्क रे जदि मनीष किए घांटू थाए नर्क रे ताले से मन घांटू कारण आमे मनर सत्य गुड़ी को गोटे समुदाय सत्य बोली ग्रहण कर मन निर्णित करथिबा मान गुड़ी को आमे सत्य मन करूँ सत्य ठारू कहीं कोटि कोटि योजन दूर रे रही मनीष और सेमिति कही बसिले बहु कथा मनीषर गोटे विश्वास अच्छी से विश्वास एते अविश्वास्य कथा गुड़ा को विश्वास रे धरी रखी बची जदि कहे से मारी गुड़े मनीषर मन एमती भाव बंधन रखी से ता भीतर मुकुली सत्य को जानाटा बहुत जटिल काम तेणु प्रभु कहते गोटे समय आसीब दिव्य ज्ञानर समय दिव्य संकल्पर समय दिव्य ज्ञान और दिव्य संकल्पर सत्य द्वारा सबकि निर्णीत हम ये जो दिव्य संकल्प दिव्य ज्ञानर सत्य है से परिपूर्ण अनंत सत्य जी केबे भी थरोटिए भी मनर नियम मनर विधान और मान द्वारा बंधन रे पड़े ना मनर बंधन रे ना जो दिन मनर बंधन भीतर मनीष बाहरी जो से दिन से अति कम रे गोटे ओभर मेंटल स्टेट को चल जो श्रीकृष्ण चेतना को चली जो 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 बंध बाड़ सब पड़ी बंध बाड़ गुड़िक कौन कहबी किपरि बुझे हो आपण को कृपा हेले बुझे तेणु से जिते कहले से किसी दोष नहिब मोर चित्त कारण आमे जे नैतिकता गुड़िकर बंधन रे अछंती समाज गढ़ी समस्त नियम गुड़िक मन गढ़ा आउ सेटा आम अवचेतन रे सत्य रूप से साहित्य रही धर्म विश्वास गुड़िक मध्य से श्रेणी
ଆମର ଜାତୀୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର। ମାନେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, ଆଜି ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ଚଳନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିଚାରଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନସିକ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯଦି ପଳେଇ ଯିବେ ନେପାଳ ଆଡକୁ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଡକୁ, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରାବଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ସୋମବାର ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପଭୋଗର ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସେ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କାଉଡିଆ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଳା ଚକଟାରେ, ଏବେ ମନସା ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥର ରଥ ଆଗରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଲୋକେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଢିଗଲା ସବୁ କାଉଡିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପଛରେ କାମ କରିଥାନ୍ତା। ଏ ଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଦୌ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ସେଟା ମାନସିକ ଭିଡ କି ସତରେ ଭିଡ ନା ମେଡ ନା କଣ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ କି ସେ ହଉଛି କଣ, ମାନେ ସେ କଥାରେ ବୁଝା ପଡୁନି। ଜଣେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ଲୋକଟି ଏଇ କଥାଟି କହିଲା ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡେଇକି ମାରିଦିଅ, ତା ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କଣ, ସତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡିଲେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଏ? ଚଲ, ମଣିଷ ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିଛି, ବଡ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ ଲାଇଫ, ବଡ ହୀନିମାନିଆ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ହୀନିମାନ ଭିତରୁ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତ କେବଳ ଯେ ସତ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ବି ମାନସିକ ବିଧାନ ଏବଂ ମାନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତାର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କ୍ରିୟା କରେ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆକ୍ଟସ୍ କିପରି କାମ କରିବ ନା, ଆକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତାର ସହିତ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସହିତ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏକରେ ତ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣର ଦୌତ୍ୟ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ୟ ଅହଂ, ଅନ୍ୟ ମାନସିକ ବିଧାନ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ରର, ସମୂହର ଗୋଟେ ବଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, କାରଣ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲୋକ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଦିଏ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଦାହରଣ। ରାତି 2ଟା ବାଜିଛି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଫିକରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଉଥିଲି, ରାତି 2ଟା ବାଜି, ସେ ଟ୍ରାଫିକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପୁରା ଗୋଲଟା ବୁଲିବା କଥା ନ ବୁଲିକି ତ ହାଫରେ ମୁଁ କଟିକି ପଳେଇଲି। ସେଠୁ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହିଲି। କହିଲେ ଆପଣ କଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗାଡି ନାହିଁ, କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ବାଟ ମିଳିଲା ପଳେଇଲି। ସେ କହିଲେ ତା ମାନେ କଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଆପଣ ସାଧୁ ହେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୋରାଲିଟି, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଚୋରି କଲିନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଚୋରି କରି ପକେଇଲି, ଏଇଗୁଡିକ କଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିଧାନ ନୁହେଁ? ସେ ମତେ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ବାଟେ ବୁଲିକି ଆସିବା।
ମୁଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବହୁତ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ନୈତିକତା ନା ସତ୍ୟ ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କାରଣ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମଣିଷଟି ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମଣିଷଟି ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ କେବେ ଭୁଲ କରେନି, ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷର ଭୁଲ କଲା ଭଳି ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ଆଇନ ଭିତରେ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଟପ୍ ଫ୍ରିଡମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫ୍ରିଡମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ ଟାକୁ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଏନାର୍କିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏନି। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ବରଂ ତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢେ, କିପରି ତାର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନା, ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା କି? ଯଦି ଗାଈ ଗୋଟେ ତା ପଘାରୁ ଫିଟି ଯିବା ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ଚେତନାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଚେତନାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ଅମାପ ସୁଯୋଗ ଥିବ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟ ୱିଥ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ରିଅଲିଟି। ସମଗ୍ର ବାସ୍ତବତାର ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସତ୍ୟ, with respect for each truth in its place। ଯେତେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର ଇଚ୍ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିଏ ବାଚସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେବେ ସେଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ବି ବାଚସ୍ପତି ମାନିବେ। ତେଣୁ କିଏ କୋଉଠି ଗୃହ ଭିତରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁପ୍ରିମ, ସେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମ। ଏଟାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଯାହା ରହିଛି ସବୁକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ରହିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ମଣିଷ ପ୍ରତି ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ନଦୀ ବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମେଘ ବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମାଟି ବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସବୁ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର, ସତର, ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସବୁ ସତ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାର ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନ ରହିବ। କାହାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୱିଥ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ନଲେଜ ଅଫ ଦି ଫୋର୍ସେସ୍ ଏଟ୍ ୱାର୍କ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଆଖି ପତା କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମ ହାର୍ଟ କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲଙ୍ଗସ୍ କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମ କିଡନୀ କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମାନେ ସେଲ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ଚାଲୁଛି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତାରା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜଳେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ ଜଳ ସାଇତିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, ଆକାଶକୁ ମେଘ ନେଇଯିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ତାକୁ କୋଉଠି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ସେଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ନହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ମନ କାହାକୁ ବି
गोटे गुरुत्वर सहित नहीं पारिबानी शेषे आमर जदि गोटे छोटिया काम न हो पारला गोटे प्राणिक विफलता करिकी घास औषध खाई बची पारियानी कि मरी पारियानी मो घास औषध कथा कहीं कहे आपण पाठचक्र को आसिया जन को कहते से कथाटी आज सका गोटे खबर पड़ली गोटे झीटीए सी गोटे क्या भल पाला ता घर लोक गाली कले सी तार कि पाइलानी रागिकी जो घास मरा औषध था घरे तो खाईदेला डाक्तरखाना नेले घर लोक डाक्तर कहला देख यार किसी औषध ना या भल करिया भारी सहज नुहे से जो प्रकार विष खाई से बची पारियोनी कि मरी पारियोनी माने मरिब ना किंतु जो बंचीब सेटा माने मरिया ठार हरी खराब सबुदिन बाती कर खाई पारियोनी पेट बढ़ मुंड बुले मुह मोड़ी पड़ो तुम घर को नहीं जाओ 8 दिन है सेमती अच्छी खबर कागज बाहर काले सरकार एयरलिफ्ट करे कौटी माने ये जो टिके टिके कथारे लोके जो प्रकार होचंती आज समय कौन है जाने रे बाबा ये लोक भितर एते घृणा निज प्रति सब रही कारण आमे गोटे समाज रे बास करती जोठारे सत्य प्रेम न्याय धर्म विवेक किछि कार्यकारी होनी समस्ते निज निज अहं को नहीं बचुंट मोर अपमान होगला मते आघात होगला मते मो प्रति अविचार होगला यही प्रकार गोटे भावना समस्त को गोटे हीनिमान कर रखी किंतु जो दिन आपण अन्य सब सत्य को सम्मान करिवे एवं आम भितर क्रियाशील होथवा महाशक्ति जहाँ को भगवान माने फेनी कौन कर पवन दौरान जहाँ भितर ऊर्जा को भगवान संपन्न कर जहाँ जीवकोश गुड़ी को भगवान गढ़ी माँ गढ़ुंट आमे सही शरीर को सही मन को सही प्राण को केते अविश्वास केते अवज्ञा करजो केते अस्वीकार करजो केते किटे टिके खातिर भी नहीं टिके भी खातिर नहीं ना पवन को ना पानी को ना अग्नि ये सब कौन छोट छोट कथा ना कौन सूर्य महाकाश रे प्रज्वलित हवा अनंत काल धरी इटा कौन छोट कथा ना कौन ये आम घर मूलिया काम होना कौन किंतु कौन करवा जो शक्ति क्रियाशील होची ताको यही मनीष यही ज्ञान रे बुझी पारिबनी एते पर्यंत ता बल पाइबानी एक तार बल नहीं आ द्वितीय रे से बेल भी नहीं से तो सीरियल देखियो से केतटा सूर्य कथा भाव यही मनीषर दुख क्लियर नॉलेज ऑफ द फोर्सेस एट वर्क यही पृथ्वी रे यही परिवेश रे यही जगत रे कार्य करुवा समस्त शक्ति संपर्क रे एक स्पष्ट ज्ञान आउ खाली से इंटेंशन ये सृष्टि गोटे इंटेंशन अच्छी बिना कारण रे ये पृथ्वी दौड़ुनी महाशून्य रे पृथ्वी जदि बेगरे निर्णयमान एगुड़िक तार गोटे इंटेंशन अच्छी ना लक्ष्य अच्छे ना से लक्ष्यटा आमे जानी पारना आमे भावती बोधे आमे पृथ्वी को आसचंती आम बाटरे पृथ्वीटी को आमे सही बाटरे बुझू आम पाई रही पृथ्वीटा सूर्य चंद्र आम पाई रही आमको सुख देवाई से बाध्य जदि सुख न दे पारे ताले आमर अभिमान रे आम पृथ्वी छाड़ी पड़े भगवान खराब से जीवन खराब ये संसार खराब लोक गुड़ा खराब एमती कहार अच्छे आ कौन समस्त को दायी कर देकी जीवार अच्छे ये मनीषर पाठ किंतु ये जो क्रिया करुछंती शक्ति माने बिना कारण रे करू नांती से मानकर गोटे इंटेंशन अच्छी इंटेंशन
in the manifesting divine nisos. ନିଶସ୍ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶବ୍ଦଟେ ପ୍ରଭୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ନିଶସ୍ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟିଂ, ଯିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ନିଶସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ନିଶସ୍, ଏ ଘାସ ଔଷଧ କାହିଁ ଖାଇବେ? ଏ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଇଥିଲା, ସେ ଠକିଦେଲା, ତ ଆଉ ପୁଅ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା କଣ ପୃଥିବୀରେ? ନା ତାଙ୍କୁ ତା ବାପା ମା ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା ଜଣେ ପୁରୁଷରେ ରହିଥିଲେ, ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯାଇପାରିବ। କଣ କହିବା, କାହା କଥା କହିବା? ମାନେ କାନ୍ଦିବେ ନା ଏଠି ବୁଝିବେ? ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ ଯେଭଳି ଗଢୁଛି, ମନଟି ସେଭଳି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅବଭିୟସଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ନିଆଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁ ଘର ଜାଳି ଦଉଛି। ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର, ସେଇ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଲୋକକୁ ଭସେଇ ନେଇଯାଉଛି ବନ୍ୟା ହେଇକି। ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନେ ପଢିଥିଲେ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ସେଇଭଳିଆ ମନ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ ଦ୍ଵାରା ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ କିଛି ବୁଝିବାର ବାଟ ରହୁନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଡିଭାଇନ ନିଶସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା? ଏଟ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ବୁଝିଯିବେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବେ। नो, ଏଟ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ବୁଝିବେ। ଅଫ୍ କସ୍ମିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନ। এই বিশ্ব বিবর্ତ୍ତনটি ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ହଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାର କର୍ମୀ ହବା ପାଇଁ, ତାର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ମନର ବିଧାନ ଏବଂ ମନର ମାନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ କରିପାରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବତାର ସହିତ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟକୁ ତାର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଡିଭାଇନ ନିଶସ୍ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା, କସ୍ମିକ ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଇନ୍ ଇଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍କ୍ୟୁମଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତା ପଛରେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ସେ ତ ସେଇ ଏଇ ବାଟ ବୁଝିନେଲା, ଆଉ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେନି, ଆଉ ମରିଗଲା। ଭାଇ, ସେଠି ଭଗବାନ ତତେ ମରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ନା? ଯଦି ମରିବାର ଥାନ୍ତୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏଡେ ବଡ ହେଲୁ, ତତେ କଣ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ମରିଯା ବୋଲି? କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଘଟିଛି। ଯଦି ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ପୁରାଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ବଡ ବଡ ମହା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଦୁଃଖ ଘଟିଛି, ଅପମାନ ଘଟିଛି। କିଏ କାହାକୁ କେତେ ବାଟରେ ଅପମାନିତ କରିଛି, ଆହତ କରିଛି, କେତେ ବାଟରେ କିଏ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି ନା। ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦିଆଗଲା ରାଜସଭାରେ, ଭରା ବାସରେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ନୁହେଁ, ବାକି ଲୋକମାନେ ବସିକି ଟିଟିକାରି ମାରୁଥିଲେ, ସେ ତ ପୁଣି ସହିଲା। ତେଣୁ ଦୁନିଆର ମାନ ଅପମାନ ଆହୁରି ଯଦି ବୁଝିବା, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର
ଅପମାନର କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଏରା କାହିଁ ପଢୁଛ? ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ପଢିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ବିକଳ ହେଇଯିବା। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷର କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ମେଳା ହେଇକି ପିମ୍ପୁଡି ମେଳା ହେଳା ବୁଲୁଥିବେ, ଏଠିକି ସେଠିକି ଯାଉଥିବେ, ସେ ଦଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଉଥିବେ, ଦଳେ ବିଷ ପିଇ ମରିଯାଉଥିବେ, ଦଳେ ନାନାଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରୁଥିବେ, ଆଉ ଦଳେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଦଳେ ମଦ ପିଉଥିବେ, ମାନେ ଆଉ ଦଳେ ହାଟ ବଜାରରେ ଦୌଡୁଥିବେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ। ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ନିରାଶାର କଥା ତ ନୁହେଁ, ଆଶାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଏସବୁ ଦିନ ବଦଳିବ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ ନା। କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ମାଡ ପଡୁଛି ନା, ଇଏ ଯୋଉ ସରଫେସ କୁ ଆସୁଛି କଥା ଗୁଡିକ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଭାମ୍ପ ହବ, ମାନେ ତାର ବହୁତ ମରାମତି କାମ ସବୁ ହବ। ତାପର ପାରାଗ୍ରାଫ କୁ ଯିବା, ସେଇ 1102 ର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ। All life for the achieved spiritual Gnostic consciousness must be the manifestation of the realized truth of spirit. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସକଳ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ଅଲ୍ ଲାଇଫ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ for the achieved spiritual and Gnostic consciousness. ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନଷ୍ଟିକ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ପାଇଁ ଗୋଟେ achieved, ଉପଲବ୍ଧ, must be the manifestation of the realized truth of the spirit. ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ରହିବ। ଜୀବନ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ, ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବ, ଗଲା ପରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? All life for achieved spiritual or Gnostic consciousness must be the manifestation of the realized truth of spirit. Realized truth of spirit, ଉପଲବ୍ଧ ଆତ୍ମାଗତ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟି ରହିବ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ହବ, ଆପଣ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ, ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏହିପରି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଜି ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେମିତି ହବ କି? ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଜୀବନ, ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ ରହୁ ନାହିଁ, ଇଟସେଲ୍ଫ, ଜୀବନ ହଉଛି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଜୀବନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଠାକୁର, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ତ ପ୍ରାଣକୁ କଲବଲ କରିକି ଆମେ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର, କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ, କୋଉ ମଠରେ ସେ ପୂଜାଟା କରୁଛୁ? ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ନା, ପ୍ରାଣକୁ କରି କଲବଲ କି ଯଶ ଲଭିବ ମୟୂର। ଇଏ ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯଶ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବୁଝାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ରହିଛି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ବାକି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ ଆମେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ଭେରି ଭେରି ବିଜି,
किंतु जे गोटे शब्द रे कहवा बिजी फॉर नथिंग आत्मार अभिव्यक्ति पाई जतबेले काम करूछंती आत्मार सत्यर अभिव्यक्ति पाई सेटा ही राइट आपण पाठचक्र करूछंती लाइव डिवाइन पढुछंती कि सावित्री पढुछंती सेति की ही आपण को पाई ठीक बाकी इवेंट और सर्कमस्टेंसेस गुडी को गोटे सहयोगी सर्कमस्टेंसेस रे परिणत हवा कथा किंतु सेमाने जदी टिके आलोक जळिला लोक ताको अंधकार करिवार लागि पड़थे मु जानि नै आपण ताको लक्ष्य करिवे एवं एई बाटरे जीवन रे जो गति रही ओनली व्हाट कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ केवल जहा किछि ताको रूपांतरित करि देई पारिबो फाइंड इट्स ओन स्पिरिचुअल सेल्फ निजर आध्यात्मिक सत्ता को खोजी देई पारिबो इन दैट ग्रेटर ट्रुथ सेटा होची गोटे महत्तर श्रेष्ठतर सत्य and fuse itself into its harmony can be accorded a life acceptance तेणु गोटे बृहत्तर परम सत्य रे निजर निजस्व चिन्मय आत्मार से संधान पाइब तांकरी स्वसम्य मध्यरे निजको मिलई दे पारिब फ्यूज करि नब निजको सेई दिव्य सत्य रे संगति लाभ करिब सेटा गृहीत हब किपरि कैन बी अकॉर्डेड ए लाइफ एक्सेप्टेंस सेटा आपण जीवन रूपे गृहीत हब ग्रहण करिब ताले आपण को जीवन रो उद्देश्य टिके खोजी पाया पय आउ आवश्यक किछ अछि कि कहानी आउ किछ गोटे किछ दरकार कि किछ नरेशन बा गोटे किछ कथा सिओ एया ही कथा बृहत्तर परम सत्य रे निजर चिन्मय आत्मार संधान करिबा ताहारी स्वसम्य मध्य रे निजको फ्यूज करि नबा एटा होची जीवन रो लाइफ एक्सेप्टेंस किंतु आमे लाइफ एक्सेप्टेंस केमिति ग्रहण करिछु सत्य कहबा आज राति रे जाई कि लेखंतु आमे जीवन को किपरि ग्रहण करू आमे जीवन को केमिति ग्रहण करू जहा जहा खोजुछु ता ता पाइले जीवन को ग्रहण करू सेतिरे खोजुछु कोन किंतु खोजिवा कथा कोन खोजिवा कथाटी होछि बृहत्तर परम सत्य रे निजर आत्मार संधान खोजिवा कथा एटा किंतु आमे कोन खोजुचंती पुओ बो नाती नातुनी धन संपत्ति सम्मान ख्याति जस ए गुसो खोजचंती सेडा मिले कि न मिले मु जानि नै बोधे का को मिलिनी पर्यंत सृष्टि हला ठारो का को मिलेनी जदि आपण जीव दशा मिलिबो ना ता परे लोके से भूल रे होवा ठीक रे हो आपण को ठीक रे ग्रहण करिवेनी एटा मन रखता आज जो माने महापुरुष होई के पूजा पाउचंती 50-60 वर्ष परे लोके ताको ढानस क्रिमिनल भाव रे प्रकाशित करंती मु बहु उदाहरण आपण दे दी पर जो माने जीव बरंग एपरि ही परे उल्टा भी पर जो माने तांको जीवन काल भितर पाई नांती सेटा बहु तांको मृत्युर बहु काल परे से परि सम्मान दे पाती ए पृथ्वी विषय किछि कहियो यो शिरडी साई तांको पछरे लोके कुकुर उड़ लगे दउतले पागला बोली कहउतले एबे कोन सोना हीरा मंदिर करी पूजा करूचन आ पण पागल रही जीवन सारा तांको गंडे के खाइया दे नै पागल तो कुकुर लगाते आ कोन कर आउ गांधी महात्मा को लोके पूजा करथले एबे मु एबे फेसबुक रे देखुतले जने गोटे सर्वे करथला इज गांधी ए क्रिमिनल क्वेश्चन हो जे आपण विश्वास करंतु 99% युवक कहउचंती यस ही वाज ए क्रिमिनल एटा एई भली गोटे देश रे हम वास करंतु
ଏଠି ସତ୍ୟ କୋଉଠି, କୃତଜ୍ଞତା କୋଉଠି, କୃତଘ୍ନତା କୋଉଠି, କଣ ବୁଝିବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ କଣ ହବ। ଜୀବନ ହବ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବେ, ନିଜ ଆତ୍ମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଲ୍ଫ को ପାଇବେ, ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରୁଥ को ପାଇବେ, ସେଇ ହାରମୋନି ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିବେଦନ କରିଦେବାନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ମତେ ଭାରି ହସ ମାଡୁଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ମାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ମା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଆମେ ଆମ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ଯେ ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଇ ରହିଥିଲା ଆଉ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ମା ଚାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି ସତ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଡେ କଷ୍ଟ କରି ଏଡେ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବି ଅଛି, ସ୍ଥୂଳତା ବି ଅଛି, ତାର ବିରାଟ ରୂପ ଅଛି, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ବି ଅଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ବିନା କାରଣରେ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚେତନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଦିନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏଇଭଳି ଇଚ୍ଛା ରଖି ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଜଗତ ଆଜି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀଟି ତିଆରି ହେଇନି। ପରମାଣୁ ତିଆରି କରି ଆମେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇ କଥା କହି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇନି। ଜଗତ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ